स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू। दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం రివైస్ అవ్యక్తవాణి. డేట్ వచ్చేసి 10/1/91. దీంట్లో బాబా చెప్తారు, 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो. అంటే 4 ప్రకారమైన శక్తులు: ధర్మశక్తి, ధర్మాని శక్తి, రాజ్యాని శక్తి, విజ్ఞాన శక్తి మరియు శ్రేష్ఠ కర్మాని శక్తి. ఈ 4ది బ్యాలెన్స్ ఆధారంలో తండ్రి సమానం, సంపన్న మరియు సంపూర్ణ కావాలి. బాబా వాణి చెప్తారు, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं. आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियाँ हैं. एक है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता. लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएँ हैं. पहले 3 सत्ताएँ तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता. आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है. इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता. అంటే బాబా చెప్తారు, ఈరోజు సర్వశక్తివాన్ తండ్రి తన సర్వశ్రేష్టమైన విశేష శక్తులను చూస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా విశేషంగా 3 శక్తులు ఉన్నాయి. ఆ 3 శక్తులు ఏమంటే, ఒకటి ధర్మసత్తా, ఇంకొకటి రాజ్యసత్తా, ఇంకొకటి విజ్ఞాన సత్తా. అయితే బ్రాహ్మణ్ ఆత్మల్లో 4వ సత్తా కూడా ఉంది. మొదట్లో ఈ 3 ఏమో ఉంది, గ్యారంటీ ఉంది. దాని వెంట చేరి 4వది ఏమంటే श्रेष्ठ कर्मानी सत्ता. आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఈ శ్రేష్ఠ కర్మాని శక్తి చాలా తక్కువ. ఈ శ్రేష్ఠ కర్మాని శక్తి శ్రేష్టమైన చరిత్రాని సత్తా అని అర్థం. इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रहे हो. अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं. అంటే బాగా చెప్తారు, ఈ 4 సత్తాల ఆధారంతోనే బ్రాహ్మణ ఆత్మలు
స్వయం మరి విశ్వ కళ్యాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ 4 శక్తులు మీ లోపల ఉందా లేదా అని మీకు బాగా తెలిసిందా, అర్థమైందా? 4 ఉందా? 4 ही है, वहाँ सिर्फ एक धर्म सत्ता है. धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला. इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है. राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना. राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो, ये है यथार्थ राज्य सत्ता. तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला. అంటే బాబా చెప్తారు, ఈ 4 మీలో ఉందా లే ఒకటే ఉందా? ధర్మసత్తా. ధర్మసత్తా అంటే సదా శ్రేష్టంగా సుఖంగా ఉండేది, చాలా సంతోషమైన జీవనం జీవించే కళ. దీని ధర్మ అంటే ధారణ అని చెప్తారు. మరి రాజ్యసత్తా అంటే స్వయంనే మరి అందరిని నడిపించే శక్తి. రాజ్యం అంటే మన కర్మేంద్రియాలు, దాని కూడా స్నేహంగా శక్తి ఆధారం, స్నేహం మరి శక్తి ఆధారం బ్యాలెన్స్లో సర్వప్రాప్తి మరి సంతుష్టత అధికార్ దాత అయ్యేసి అందరికీ అనుభవం చేయించేది. రాజా అంటే దాత, దాత అంటే ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ప్రతి ఒక్కరు అంటే అందరూ మీ కనెక్షన్లో వచ్చేవాళ్ళు అందరూ సంతుష్టతది వా అని చెప్పి మీ వల్ల మహిమ చేయాలి. ఇది యథార్థమైన రాజ్యసత్తా అని అర్థం. అంటే రాజ్యసత్తా అంటే స్వయంన నడిపించే శక్తి ఉండాలి, వేరే వాళ్ళని కూడా నడిపించే ఆర్ట్ ఉండాలి, కళ. మరి విజ్ఞాన్కి శక్తి సత్తా. విజ్ఞాన సత్తా అంటే విజ్ఞాన్ ద్వారా, సాధనం ద్వారా ప్రత్యక్ష ఫల్కి అనుభూతి కరానికి కళ. అంటే మన సాధనాల ద్వారా ప్రత్యక్ష ఫలాన్ని అనుభవం చేయించే శక్తి, అదే విజ్ఞాన్ శక్తి. ఇది ఒక ఆర్ట్, కళ. श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना. इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला. అంటే బాబా చెప్తారు, శ్రేష్ఠ కర్మాని సత్తా అంటే కర్మం వర్తమాన సమయం ఫలం అంటే సంతోషాన్ని ఇచ్చేది, మరి శక్తిని కూడా అనుభవం చేయించేది. దాని వెంట చేరి భవిష్య ఫలం కూడా జమ అయ్యేది, అనుభవం అవుతూ ఉండేది. దీని చెప్తారు కర్మాని ఖజానాది సంపన్నత, అది నష అంటే అది ఒక కళ, కళలు అది అంత. तो अभी सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है. ఇప్పుడు బాగా చూసుకోండి, విచారం చేయండి, ఈ 4 కళలు మీ దగ్గర మీ జీవనంలో ఉందా? सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना. अगर श्रेष्ठ कर्म का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं लेकिन पशु समान जीवन है. బాబా చెప్తారు, అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన ఖజానా శ్రేష్ఠ కర్మాని ఖజానా. ఒకవేళ శ్రేష్ఠ కర్మాని ఖజానా జీవనంలో లేదు అంటే అమూల్యమైన జీవనం కూడా లేదంటే పశు సమాన జీవనం అయిపోతుంది. आप सभी किस अथॉरिटी से
विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो। तो ये चैलेंज करते हो ना, राज्य नेता हो, चाहे विज्ञान नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फुकुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बन कर के देखो। बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? अथॉरिटी से कहते हो ना कि हमारे पास है, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण స్థితి है। అంటే బాబా చెప్తారు అన్నిటికంటే పెద్దది శ్రేష్ఠ కర్మాని ఖజానా. సో మన దగ్గర ఇది ఉంది. అథారిటీతో విశ్వంలో మనం ఛాలెంజ్ చేస్తాం. ఏమి ఛాలెంజ్ చేస్తాం? ఒకవేళ మీరు జీవనం బాగా జీవించాలా అనుకుంటే అది నేర్చుకోవాలంటే ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకోండి. ఇది ఛాలెంజ్ చేస్తాం. అంటే రాజనేతాలకు సరి, వైజ్ఞాన నేతాలకు సరి, ధర్మ నేతాలకు కూడా సరి, వాళ్ళ ముందు మనం ఆత్మిక నషాతో చెప్తాము, మీరు నిశ్చింత మహారాజా అయ్యేసి ఉండి చూపించండి ఎట్లా అని. ఇప్పుడు రాజనేతాలంతా టెన్షన్లో వస్తున్నారు, విజ్ఞానం కూడా చాలా టెన్షన్, ధర్మనేతాలు టెన్షన్. అయితే టెన్షన్ లేకుండా నిశ్చింత మహారాజా అయ్యే స్థితి ఎవరికి ఉంది? జీవనం అట్లా జీవించాలనా లేదా? జీవనం అంటేనే యథార్థంగా ఆనందాన్ని అనుభవం చేసేది, యథార్థ ఆనందాన్ని అనుభవం చేసే జీవనం. అట్లా ఉందా మీ జీవనంలో? అన్నిటికంటే పెద్ద ఖజానా ఎవరి దగ్గర ఉంది? మన దగ్గర. అథారిటీతో మనం చెప్తాం ఈ ప్రపంచంలో 3 శక్తులు ఉంది, కానీ ఈ 4 శక్తి ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఈ 4 మన దగ్గర ఉంది. మన దగ్గర ఈ 4 బ్యాలెన్స్లా ఉంది. అందువల్ల తండ్రి సమాన సంపన్న మరి సంపూర్ణ స్థితి ఉంది. तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना, चारों ही सत्ताओं के आधार से एक स्थिति का अभ्यास सदा अचल अडोल रहेगा. బాబు చెప్తారు తపస్య సంవత్సరాల్లో ఏం చేస్తారు? ఈ 4 శక్తులు ఏముందో దానికి చెక్ చేసుకోండి. ఈ 4 శక్తుల ఆధారంతో మనసు ఏకరస్ అవస్థాది ఆసనంలో సదా అచల్ అడోలుగా ఉంటాం. 4 కాలు ఉంటాయి కదా చైర్లో, సరిగ్గా కూర్చునేది అంటే స్థిరంగా కూర్చునేదానికి అవుతుంది. అట్లా ఈ 4 శక్తుల ఆధారంలో మన మానసిక స్థితి ఏకరస్ అవస్థలో ఉంటుంది. ఆ ఆసనంలో సదా స్థిరంగా కూర్చుంటాం. तपस्या सदैव आसन पर करते, तो ये 4 सत्ताएं रूपी 4 पांव एक स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे. తపస్య ఎప్పుడు ఆసనంలో కూర్చొని చేస్తారు. బాబా చెప్తారు మీరు కూడా ఈ 4 శక్తి రూపీ 4 కాలు ఉండే ఆసనం దాంట్లో ఏకర స్థితిలో చాలా స్ట్రాంగ్గా కూర్చుంటారు. స్థిరంగా గట్టిగా కూర్చునేది. हर समय बेफिक्र भाषा का अनुभव कराएंगे. ఈ 4 ఉంటే ప్రతి సమయం నిశ్చింత మహారాజా స్టేజ్ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. బాద్షా అంటే అధికారి అని అర్థం. అధికారి అయినారా లే ప్రజ అంటే అధీనం, రాజా అంటే అధికారి. సో ఇక్కడ మీరు ఎట్లా ఉన్నారు? నిశ్చింత మహారాజా అయినారు కదా. బేఫికర్ ప్రజా అని చెప్పలేదు, బేఫికర్ రాజా అయినారు. ఏంటంటే అందరూ రాజయోగిలు, ప్రజాయోగి కాదు.
తో ఈ సమయంలో నిశ్చింతం మహారాజాది స్థితి నిషాన్ ఏమి కనిపిస్తుంది? కనిపిస్తుందా? ఏమది? ఎంత అధికారి అంత సర్వకే సత్కారి. जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी. सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकार की फर्क ही సత్కారి से होता है. అంటే అధికారి ఊరికే అధికారం కాదు, అయితే దాని వెంట చేరి సత్కారం కూడా ప్రాప్తి కావాలి. మనకు నిజంగానే అధికారం ఉంది అంటే సత్కారం కూడా ప్రాప్తి కావాలి. సత్కారి కూడా అయిన మనం వేరే వాళ్ళకు సత్కారం చేస్తాం, వేరే వాళ్ళు కూడా మనకు సత్కారం చేస్తారు, అప్పుడే అధికారం ఉంది అని అర్థం. सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता की पुष्पों की वर्षा हो, वाहवाह के गीत हो. అంటే బాబా వినిపించినారు కదా, యోగ్య రాజా అంటే దాని నిషాని ఏమంటే అందరి ద్వారాను సంతుష్టతాది పుష్ప వర్షం కావాలి. అంటే అందరూ మహిమ చేయాలి, బాబా మహిమాది పాట పాడాలి, ఆ రాజాది సంతుష్టంగా తృప్తిగా ఉండే పాట. తో ఐసే రాజ్య సత్తా ప్రాప్తికి హై బాబా అడుగుతున్నారు. ఇట్లా రాజ్య సత్తా ప్రాప్తి చేసుకున్నారా? రాజా అంటే ఊరికే రాజా కాదు, సత్కారం కూడా ప్రాప్తి కావాలి, అందరూ తృప్తిగా ఉండాలి. మీరు నిజంగానే రాజా అంటే మీ అండర్లో ఉండేవాళ్ళు చాలా తృప్తిగా ఉండాలి. తో పहले अपनी समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझे आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव एंड लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी. బాబా చెప్తారు సమీప సాథీలు అంటే కర్మేంద్రియాలున్న మొదట్లో చెక్ చేసుకోండి. నేను ఆత్మ రాజా, నేను స్నేహ మరియు శక్తి అంటే లవ్ అండ్ లా, ఈ రెండు బ్యాలెన్స్లో ఎట్లా నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి నడిపిస్తున్నాను కర్మేంద్రియాలు, అది అట్లా నడుచుకుంటుందా? లవ్ అండ్ లా ఆర్డర్ అనుసారంగా నడుచుకుంటుందా సదా? అప్పుడప్పుడా లే సదానా? मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो. అంటే చాలా కష్టపడి చేస్తూ ఉన్నారా, ఇది ఫాలో చేస్తున్నారా? లేదు, చాలా ప్రీతిగా మీ ఆర్డర్ అనుసారంగా అన్ని నడుస్తూ ఉందా? శ్రీమత్ అనుసారంగా ప్రతి కర్మేంద్రియాలు దాన్ని నడిపిస్తున్నారా ప్రీతిగా? దిఖావా మాత్ర యా దిల్సే ఊరిగా షో చేసుకుంటున్నారా? అట్లా బాగా నడుచుకున్నాను అట్లా అని లేదు, మనస్ఫూర్తిగా ప్రీతిగా శ్రీమత్ అనుసారంగా నడిపిస్తున్నారా ప్రతి కర్మేంద్రియాలు? కర్మేంద్రియాలను సరి, మన దగ్గర ఉండే వాళ్ళని కూడా సరి. तो ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी व कर्म के साथियों को देखो. उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितनी परसेंटेज में और कितने संतुष्ट और हर्षित रहे. यह राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి, మీ కనెక్షన్లో వచ్చే వాళ్ళందరూ మరి మీ వెంట చేరి కర్మం చేసే కర్మ సంబంధులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మీ ఆత్మ రాజ్య అధికారి ఆత్మతో ఎంతవరకు సంతుష్టంగా ఉన్నారు, ఎంతవరకు వాళ్ళు మీ దగ్గర సంతోషంగా ఉన్నారు చూసుకోండి. ఇదే రాజ్య సత్తాది యథార్థ అనుభూతి. మన కనెక్షన్లో వచ్చే వాళ్ళందరూ మన ద్వారా సంతుష్టంగాను ఉండాలి, సంతోషంగాను ఉండాలి. విజ్ఞాన్కి సత్తాకి చెకింగ్ कैसे करेंगे? ఇప్పుడు విజ్ఞాన్ సత్తా శక్తిది చెకింగ్. हद की विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा
సుఖ్ ఆరాంకి అనుభూతి కరాती है. అంటే ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానం ఉంది చూడండి, అది హద్దు స్థూల సాధనాల ద్వారా మనకు సుఖం రెస్ట్ అనుభవం చేయిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది వేసుకుంటాం, మరి లైట్ గ్రైండర్ అది ఇది వాషింగ్ మిషన్ అంతా వచ్చిందా లేదా, కారు ఏరోప్లేన్, ఇదంతా సుఖాన్ని అనుభవం చేయిస్తుంది, అల్పకాల సుఖ అనుభవం అవుతుంది. అయితే మనది ఆప్కా విజ్ఞాన్ హే యోగ శక్తి, మన విజ్ఞానం వచ్చేసి యోగ శక్తి. योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है. योग में చాలా పెద్ద విజ్ఞాన్. तो वहाँ है साधन, यहाँ है సాధన. అంటే ఆ విజ్ఞానం సామాన్లు అన్ని తయారు చేసింది. అయితే ఈ యోగాని విజ్ఞానం పురుషార్థం సాధన చేసేది. तो आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं. हद की विज्ञान सूर्य तक नहीं पहुंच सकेंगे और बेहद की विज्ञान सूर्य चंद्रमा से भी पार. मन बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंच जाएंगे. బాబా చెప్తారు, లౌకిక విజ్ఞానం చంద్రమండలం పోయింది కానీ సూర్యుడి దగ్గర పోయేదానికి కాలేదు. అయితే ఈ బేహద్ విజ్ఞానం యోగ శక్తిది విజ్ఞానం సూర్యుడు చంద్రుడు ఆకాశానికి దూరంగా మనసు బుద్ధి సాధన ద్వారా ఎంత సమయంలో పోయి చేరుతారు. ఖర్చు ఏమైనా ఉందా? డబ్బులు ఖర్చు కూడా లేదు. వాళ్ళు పోవాలంటే ఎంత డబ్బులు ఖర్చు చేశారు ఆ విజ్ఞానులు. వాళ్ళు చంద్రమండలం వరకు పోయేదానికి ఎంత కోట్ల డబ్బులు ఖర్చు చేశారు, ఎంత సమయం పట్టిందో వాళ్ళకి. మనకు అదంతా లేదు. సమయకో कहते हैं టైమ్ ఇస్ మనీ. సమయం కూడా ఒక ధనమే. అయితే మనకు అది కూడా పట్టదు. అంత స్థూल मनी तो नहीं लगाती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती है. మనం పరంధాం పోయి చేరాలంటే మనసు బుద్ధి ద్వారా సెకండ్లో పోయి టక్కుని చేరిపోదాం. సమయాన్ని ధనం కూడా యూజ్ చేయం. స్థూల ధనం ఏమో లేనే లేదు పోయేదానికి. తో కితనా బడా విజ్ఞాన్ హై, మనది ఎంత పెద్ద విజ్ఞాన్. वो एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते. आप साधना द्वारा जब चाहो तभी शीतल స్థితి का అనుభవ కరం. అంటే ఆ విజ్ఞానం ఇక్కడ ఏసీ వేస్తే సుఖం ఆరాంగా ఉంటుంది, హాయిగా కూల్గా. అయితే మన సాధన ద్వారా పురుషార్థం ద్వారా మనం ఎప్పుడు కావాలనో అప్పుడు శీతల స్థితి అనుభవం చేస్తాం. तो जब चाहो तभी ज्वाला रूप का శక్తి రూప్ కా అనుభవ కర్ సక్తే హం. తర్వాత ఎప్పుడు కావాలనో అప్పుడు మన జ్వాలా స్వరూప్ శక్తి స్వరూపును అనుభవం చేస్తాం. हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देता है, देने का निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो. हद విజ్ఞానం కొంచెం సమయాన్ని హాయిగా ఉండేదానికి నిమిత్తంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ సదా హాయిగా ఉంటాం మనం. అంటే రెస్ట్, ఏ చింతను లేదు, చాలా మనసు రెస్ట్, బాడీను. తో చైన్కి నీంద్సే సోతే హం. మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మనకు ఏ ప్రకారమైన చింత భయం లేదు. चैन से उठते हो, चैन से सोते हो, चैन से सारा कार्य करते हो. बेचैन होते हो क्या అంటే ఫుల్ మనసు శాంతిగా, నిద్ర కూడా శాంతిగా, కూర్చునేది లేచేది మొత్తం కార్యం అంతా కూడా చాలా శాంతిగా చేస్తూ ఉంటాం. అశాంతి ఏమీ లేదు. ఉందా అశాంతి? జబ్ ఆసన్ సే ఉతర్ జాతే హో తో బేచైన్ హో జాతే హో, నహీ తో బేచైన్ కా నామ్ నిషాన్ నహీ. అయితే ఎప్పుడు మన ఆసన నుంచి కింద దిగిపోదామో, దేహాభిమానంలో వచ్చేస్తాము,
అప్పుడే అశాంతి అయిపోతాం. లేదంటే అశాంతి అయ్యే మాటనే లేదు, కొంచెం కూడా లేస్ మాత్రం కూడా లేదు. విజ్ఞాన్ ఔర్ క్యా కర్తా హై, విజ్ఞాన్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది? టీవీ సాధన ఉంది కదా మనోరంజన్ కోసం, मनोरंजन का साधन देता है. आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद की मनोरंजन की आवश्यकता है, क्योंकि उदास तब होते जब मन के दास बनते हैं. బాబా చెప్తారు టీవీ మన మనోరంజన్ సాధన. ఎప్పుడు అశాంతి ఉదాస్ ఒక బాధ ఏదైనా ఉంటే టీవీ ఆన్ చేసుకొని కొంతసేపు అది చూస్తూ ఉంటారు. మన మనసు ఎప్పుడు బాధనే లేదు, మనకు అది అవసరమే లేదు. ఆ టీవీ కానీ అది ఆ డాన్స్ కానీ చూసేది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన మనసు బాధ లేదు. ఉదాస్ అంటే బాధ. ఎవరికి అనుభవం అవుతుందంటే ఎవరు దాస్ అవుతారో వాళ్ళే ఉదాస్ అయిపోతారు. దాస్ బంతే ఓకే, దేనికైనా దాస్ అవుతారు. దాస్ అంటే పాలిస, అధీనం. దేనికైనా అధీనం అయితేనే బాధ ఉంటుంది. మనకు దేనికి అధీనమే కాలేదంటే బాధ ఏమి? దాస్ మరియు ఉదాస్, దేంట్లో దాస్ అయినారు లేదు. या कभी कभी 63 जन्म के संस्कार आ जाता है. బాబా అడుగుతారు దాస్ అవుతారా? ఒక్కొక్కసారి 63 జన్మాని సంస్కారం బయట వచ్చేస్తే దాస్ అయిపోతారా దానికి? అభితో బాద్షా బన్ గయే హోనా. ఇప్పుడు ఆత్మ అభిమాని స్థితిలో బాబా తలంపులో అన్నిటిపైన అధికారం ఉంది, రాజా అయిపోయినారు కదా, ఆత్మ రాజా. न दास बनते न उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है. మనం అధీనం కాము, బాధ అని లేదు, దాసం అయ్యలేదు, ఉదాసం అయ్యలేదు. అందుకే మనసు సదా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది బాబా తలంపులో. ఇదే పెద్ద విజ్ఞానం మనకు. ఏకాంత్ మే హై తో భీ మౌజ్ హై, संगठन में है तो भी मौज है. सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना. బాబా చెప్తారు ఏ ఒకరే ఉంటే కూడా మనకు జీవన ఎంజాయ్మెంట్, అందరితో చేరి ఉంటే కూడా ఎంజాయ్మెంట్. సదా ఎవరు మౌజోం కా దాత, ఎంజాయ్ చేసే దాత, ఆనంద్ సాగర్ వాళ్ళు మాలిక్, వాళ్ళ బిడ్డలు మనం, వాళ్ళ వెంట ఉంటాం కదా. అందువల్ల మనకు ఎప్పుడు ఆనందమే ఆనందం. యా కభీ కభీ రూట్ జాతే హో. ఆ దాత మాలిక్ శివబాబా దగ్గర ఉండి ఎప్పుడైనా అలిగిపోతారా? అలిగిపోతే సంతోషం ఉండదు. मन अथवा मुँह को फेर देते हो नहीं देते हो ना. మనసులే మూకని తిప్పేస్తారా? బాబా దగ్గర ఉండి, బాబా దగ్గర ఉండి ఎప్పుడు ముఖం తిప్పిపోకూడదు. ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है, ऐसे ही धर्म सत्ता మనం చెక్ చేసుకోవాలి. విజ్ఞాన్ సత్తా మన దగ్గర ఎంత అవినాశిగా ఉంది అంటే యోగ శక్తి ద్వారా మనం సదా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సదా సూర్య చంద్ర ఆకాశ్ కంటే పైన పోతూ ఉంటాం. ఇదే మనోరంజన్ సాధన అయిపోతుంది మనకు టీవీ లాగా. ఇప్పుడు ధర్మసత్తా అర్థాత్ శ్రేష్ఠ జీవన్ జీనేకి కళ. ధర్మ అంటేనే శ్రేష్టమైన జీవనం జీవించే కళ. ये धारणा ही धर्म है, धारणा ने धर्म. आप सब तो धर्मात्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्मात्माएं भी हो. బాబా చెప్తారు బాబా బిడ్డలందరూ శ్రేష్ఠ ధర్మాత్మలు మరి శ్రేష్ఠ కర్మ ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ కర్మం చేసేవాళ్ళు. तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి,
బ్రాహ్మణ జీవనంలోనే జీవిస్తూ ఉన్నారా? ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकारमी, సదా నిరాకారి సో సాకారి. బాబా చెప్తారు బ్రాహ్మణ జీవనం అంటే సదా నిర్వికల్ప, అంటే ఏ సంకల్పం కూడా వికల్పం ఉండకూడదు. సంకల్పంలో వికల్పమే లేదు అంటే నిర్వికల్ప. మరి నిర్విఘ్న, విఘ్నే లేదు. మరి నిర్వికర్మ, మరి సదా నిరాకారి సో సాకారి, ఆ నిరాకార స్థితిలో ఉండి శరీరం ద్వారా పనిచేసేది. ఇస్కో కహా జాతా హై జీనే కి కళ. ఇట్లా స్థితి ఉంటేనే జీవించే కళ ఉంది అని అర్థం. జహాं कोई भी हद की इच्छा नहीं, कोई అప్రాప్తి नहीं, అంటే ఈ ఒక స్థితిలో ఏ ప్రకారమైన కోరిక లేదు, మరి ఏమి అప్రాప్తియే లేదు. అన్నీ ఉండేటప్పుడు కోరిక ఎందుకు ఉంటుంది? సదా ఈ గీత్ గాతే రహే, పానాతా సో పాలియా, ఇస్కో కహా జాతా హై ధర్మసత్తా. సదా ఈ పాట పాడుతూ ఉండండి, పొందాల్సిందంతా పొందినం, ఇంకా ఏముంది బాకీ. ఇదే ధర్మసత్తా అని అర్థం. మనకు అన్నీ ప్రాప్తి అయిపోయింది, అన్నీ ఉంది జీవనం. భగవాన్ దొరికినారంటే అన్నీ దొరికింది. ఇదే ధర్మసత్తా, ఏ కోరిక లేదు. అభి సోచో చారో హీ సత్తాయి హై. ఇప్పుడు ఇదాన్ని బుద్ధిలో పెట్టుకొని చూసుకోండి, ఈ 4 శక్తులు ఉందా మీ దగ్గర? చారో హీ పాము ఏక్రస్ హై. అయితే ఈ 4 కాలు కూడా ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి. కింద పైన ఉంటే ఇట్లా ఆసనంలో చేక్ అవుతూ ఉంటాం. ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి, ఒకే సైజ్ 4 కాలు కూడా. యా చోటా బడా హై, ఒకటి చిన్న ఒకటి పెద్ద ఉంటే ఏమవుతుంది? కూర్చునేటప్పుడు చైర్లో. तो चारों पाँव एक रस होंगे तभी ही अचल होंगे, नहीं तो हलचल होंगे. 4 కాలు కూడా ఒకే సైజులో ఉంటేనే ఏకరస్ అవస్థ ఉంటుంది, స్థిరంగా కూర్చోవచ్చు. లేదంటే షేక్ అవుతానే ఉంటుంది, హల్చల్లా ఉంటుంది. तो सुना क्या देख रहे थे, हर एक बच्चे में చారూ సత్తా కహా తక్ జమా హై. బాబా ఏం చూస్తూ ఉన్నారు? ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ 4 శక్తులు కూడా ఎంతవరకు జమ అయింది అని చూస్తున్నారు. ఖుషీ సే జీనే వాలే హోనా, సదా సంతోషంగా జీవించేవాళ్ళు కదా. మజ్బూరీ సే జీ రహే హో, చల్ రహే హో, చల్నా హీ హై, ఇస్కో జీనా నీ కహెంగే. కష్టపడి విధి లేని పరిస్థితులు, అయ్యో బాబా బిడ్డ అయిపోయినా నడవలసింది కదా, శ్రీమతిని ఫాలో చేయాల్సింది కదా అని కష్టపడి ఏమీ చేయలేదు కదా. కష్టపడి ఏమైనా చేస్తారంటే అది ఏం జీవించే కళ కాదు. సంతోషంగా బాబా చెప్పేదాన్ని చేయాలి. 4 సంతోషంగా ఉండాలి. అర్థమైందా? కభీ మర్తా హై, కభీ జీతా హై, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, ये कोई जीना नहीं. అంటే ఒకసారి చనిపోయినట్టుగా, ఒకసారి జీవించాను, ఒకసారి శ్వాసం, ఒకసారి స్టాప్. ఇట్లా ఉండకూడదు. ఇట్లా ఉంటే అది ఏం జీవించే కళ లేదు. సదా సంతోషంగా ఉండాలి. మరి అక్కడ ఎవరిగో ఏమో కొంచెం కష్టమైంది ఆ సమయంలో. ఒక సిస్టర్కు కిసి బహన్ కో కుచ్ తక్లీఫ్ హుయి. అప్పుడు బాబా చెప్తారు, సెకండ్ మే ఫుల్ స్టాప్ लगाना आता है कि टाइम लगता है, बीती सो बीती, ఫుల్ స్టాప్. यही విజ్ఞాన్ है. విజ్ఞానం అంటే సెకండ్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయాలి. జరిగింది ఏమో జరిగింది, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాని సంకల్పంలో కూడా తీసుకురాకూడదు, ఫుల్ స్టాప్. అదే విజ్ఞానం. విజ్ఞాన్ బి
चीज़ को मिटा देता है ना। तो बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदु लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर के हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगी బాగా చెప్తారు. విజ్ఞానం అంటేనే సెకండ్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసేయాలి. బేహద్ విజ్ఞానం ఇదే తపస్యాది గోల్డెన్ ఛాన్స్ దొరికింది మనకు. ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఫైనల్గా మనకు టెస్ట్ పేపర్ ఎగ్జామ్ పరీక్ష వస్తుంది. ఈ 5 తత్వాలు ఒకేసారి ప్రకృతిది 5 తత్వాలు మరి పంచ వికారాలు అన్నీ చేరి మన హల్చల్లో తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అతి హల్చల్ में सेकंड में हलचल रहने वाले పాస్ విత్ ఆనర్ బనేంగి. ఎంత ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది హల్చల్, దాంట్లో అచల్ అవస్థలో ఉంటే పాస్ విత్ ఆనర్ అయిపోతారు. సెకండ్లో అచల్ స్థితిలో వచ్చేయాలి. ऐसे नहीं समझना कि లాస్ట్ में ఏకాంత్ में बैठ పేపర్ देना. ఇట్లా అనుకోవద్దు లాస్ట్లో ఏకాంతలో కూర్చొని మనం ఎగ్జామ్ క్రాస్ చేస్తాం. లేదు, అతి హల్చల్ మే అతి అచల్. ఇప్పుడు ఎంత హల్చల్ అవుతుంది, పంచతత్వాలు భూకంపం వచ్చేది, వరదలు వచ్చేది, నిప్పు అంటుకునేది, గాలి జోరుగా వచ్చేది, ఏమంతం జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లనే 5 వికారాలు కూడా ఫోర్స్గా వచ్చేస్తుంది. అయినా సెకండ్లో అచల్ స్థితి ఉండాలి. ఇంత హల్చల్లో ఇదే एग्ज़ाम, यही पेपर, यही क्वेश्चन आएगा. इसलिए अभी से अभ्यास करो. లాస్ట్లో ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు నుంచే అభ్యాసం చేయాలి. अन्निटिदी फुल स्टॉप పెట్టాను. बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए. इसको कहा जाता है విజయ్ రతన్. బయట ఎంత హల్చల్ ఉంటేనో మనసు స్థిరంగా ఉండేది. ఇదే విజయ్ రతన్ ने అర్థం. अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्मात्माओं को बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूपात्माओं को, राज्य सत्ता वाले राज्य अधिकारी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाली कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का बेहद बादशाह बनाने वाली बाप का याद प्यार और नमस्ते. ఈ విధంగా నలువైపులా ఉండే శ్రేష్ఠ ధర్మసత్తా అంటే ధర్మాత్మలు, బేహద్ విజ్ఞాన్ సత్తాలు ఉండే సాధన స్వరూప్ ఆత్మలు, రాజ్య సత్తా వాళ్ళు స్వరాజ్య అధికారి ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ కర్మ సత్తా వాళ్ళు కర్మయోగి అయి ఆత్మలకు బాప్ దాదా మరి మన సదా నిశ్చింత మహారాజాగా చేసేవాళ్ళు తండ్రి వాళ్ళ యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. తర్వాత వరదాన్. आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भाव. आत्मिक वृत्ति दृष्टि द्वारा దుఃఖాన్ని లేస్ మాత్రం కూడా సమాప్తి చేసేవాళ్ళు, కొంచెం కూడా నిషాని కూడా సమాప్తి చేసేవాళ్ళు. सदा सुखदायी भाव. ब्राह्मणों का संसार ही न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है. ब्राह्मण आदि संसार में వేరా, దృష్టి వృత్తి కూడా చాలా న్యారాగా ఉండేది.
जो चलते चलते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता है, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से. బాబా చెప్తారు, ఎవరు నడుస్తూ తిరుగుతూ ఆత్మిక దృష్టి ఆత్మిక వృత్తిలో ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర దుఃఖం రానే రాదు, లేస్ మాత్రం కూడా వచ్చేదానికి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు दुखाనికి కారణమే शरीर भान. अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख. ఈ దేహ బాణం దీని మర్చిపోయి ఆత్మిక స్వరూపంలో ఉంటే సదా సుఖమే సుఖం. उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाती है. వాళ్ళ సుఖమయ జీవనం సదా సుఖదాయి జీవనం అయిపోతుంది. वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं. వాళ్ళు సదా సుఖాని బెడ్లో ఉంటారు, మరి సదా సుఖ స్వరూప్ అయి ఉంటారు. स्लोगन, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो तो खुदा का प्यार मिलेगा. బాబా చెప్తారు, మన స్వయంను చూసి స్వయంలో ఏమంత వీక్నెస్ ఉందో దాన్ని తీసే, అప్పుడు ఖుదా అంటే శివ బాబా పరమాత్మది ప్రీతి దొరుకుతుంది మనకు. సదా మన స్వయంను చూస్తూ ఉంటే మనం చెక్ చేసుకోవాలి, వీక్నెస్ అంతా సరి చేసుకోవాలి. అప్పుడే పరమాత్మ ప్రీతి అంటే శివబాబా ప్రీతి దొరుకుతుంది. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఇప్పుడు అవ్యక్త ఇషారా వినండి. ఈరోజు పాయింట్ ఏమంటే, బ్రహ్మచారి అర్థాత్ బ్రహ్మ ఆచారి అంటే బ్రహ్మ బాబా ఏం ఆచరణ చేశారో దాని అనుసారంగా నడుచుకునేదే బ్రహ్మచారి. ब्रह्म आचार्यों का चित्र है, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान. అంటే బ్రహ్మ ఆచార్య వాళ్ళ చిత్రం ఏమంటే సదా సుఖాని బెడ్లో చాలా హాయిగా అంటే శాంతిగా శాంతి స్వరూప స్థితిలో విరాజమాన్ అయ్యి ఉండేది. ఏ ప్రకారమైన చింత లేదు అని అర్థం. तो चेक करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है. అందువల్ల సదా చెక్ చేసుకోండి, సదా పవిత్రతాది ప్రాప్తి అయిందా. పవిత్రత ప్రాప్తి అంటే సుఖం శాంతిది అనుభవం చేస్తూ ఉండేది, సదా అనుభవం అవుతుందా జీవనంలో. जीवन से दुख अशांति का नाम निशान भी समाप्त हो जाए. మన జీవనంలో ఉండి దుఃఖ అశాంతిది పేరు నిశాని ఏమీ ఉండకూడదు, అన్నీ సమాప్తి అయిపోవాలి. అంటే లేస్ మాత్ర దుఃఖం కూడా ఉండకూడదు. అప్పుడే బ్రహ్మచారి అని అర్థం. వాణి విన్నారు కదా, 4 ప్రకారమైన సత్తా ఉండాలి, అప్పుడే మనకు ఇట్లా అవుతుంది. బ్రాహ్మణ జీవనం దృష్టి వృత్తి సదా పవిత్ర. ఓం శాంతి.